think this kind of crazy speculation in enterprises not even found or picked out yet is a sign of an irritating bubble. It's just... チャーリーマンガーは世界で最も大きい投資会社の一つ、バークシャーハサウェイの副会長です。ウォーレンバフェットの右腕、頭脳明晰な投資家として有名ですよね。年に一度のアニュアルミーティングで投資家が彼に質問できる機会があります。そして多くの投資家が現在の株式市場のバブルについて質問しているんです。チャーリーマンガーが何て答えているのかちょっと見てみましょう。Many observers see market behavior that reminds them of the dot-com bubble, wild speculation, endless SPACs and IPOs soaring on their first day of trading. Do you agree that there is a close parallel to the late 90s and this is therefore, quote, must end badly? Yes, I think it must end badly, but I don't know when. I think this kind of crazy speculation in enterprises not even found or picked out yet is a sign of irritating bubble. Most egregious in the momentum trading by novice investors lured in by new types of brokerage operation like Robinhood. You'll remember that when the first big bubble came, which was the South Sea bubble in England back in the 1700s, it created such havoc eventually when it blew up that England didn't allow hardly any public trading in securities of any companies for decades thereafter. It just created the most unholy mess. So human greed and the aggression of the brokerage community creates these bubbles from time to time. And I think wise people just stay out of them. 世界の株式市場で今何が起きているかというと、多くの投資家がかなりの短い期間での利益を目指して争っています。チャーリー・マンガーが言う、いわゆる傲慢な投資家たちが利ざやを稼ごうと市場では熾烈な争いが繰り広げられているのです。その中でも最近の一番のトレンドはモメンタムトレードです。モメンタムトレードとはその名の通り、モメンタムに乗ってトレードをすること。つまり話題に上がっている株や上がり続けている株を買って短い期間で売り抜け利益を上げるという手法です。このようなモメンタムトレードの手法をとっている投資家は今のように上げ相場では実は非常に多いのです。これがさらに株価を押し上げる要因にもなっており、まさに上げが上げを呼ぶ展開となっているんです。しかし株価は永遠に上げ続けることはありません。いつかは下がるのです。ウォーレン・バフェットは次のように言っています。どんなに素晴らしい会社であっても価格は無限には上がらない。価格とはあなたが払った価値のことだ。しかしながら価値とはあなたが得るものだ。だからこそチャーリー・マンガーはモメンタムトレードは危険だと言っているのかもしれません。大勢の人がいつか株価が下がった時に痛い思いをするからです。同じようなことは歴史の中で何回も繰り返されてきました。世界で初めてのバブルは1720年にイギリスで起こった南海バブルだと言われています。300年以上前にも投機ブームによる株価の急激な上げがあり、その後に大きな暴落がありました。世界で最も大きなヘッジファンドの一つ、ブリッジウォーター・アソシエイツのレイ・ダリオはかつてこう言っていました。It is not easy to win in the market. It is more difficult to win in the markets than to compete in the Olympics. Hang on a second. 上げ相場がいつか終わりを告げ、下げ相場に変わったとき、生き残れる投資家はごくわずかでしょう。しかし、いくらバブルのサインが見えるとはいえ、終わりがいつ来るのかは誰にもわからないのです。こうしたバブルは思ったより長く続く可能性があるのです。その鍵となる要素の一つが金利です。Well, I think everybody is willing to hold stocks at higher price earnings multiples when interest rates are as low as they are now. I don't think it's necessarily crazy that good companies sell at way higher multiples than they used to. On the other hand, as you say, I didn't get rich by buying stocks at high price earnings multiples in the midst of crazy speculative booms.
and I'm not going to change. I am more willing to hold stocks at high multiples than I would be if interest rates were a lot lower. Everybody is. いつの時代でも投資家にはどこにお金を置いておくか、主に2つのオプションがありますよね。1つ目は銀行にお金を預けておくこと。2つ目は市場に投資すること。今の時代において非常に特徴的なのは金利が信じられないぐらい低いこと。アメリカの FF 金利は 0.07% で歴史上最も低いところにあります。私たちはもちろんお金を銀行に預けておくことはできますが、金利があまりにも低いため、銀行にお金を置いておいてもお金は全く増えませんよね。この低金利の環境の中、投資家はどこにお金を置いておくべきなのでしょうか。実は多くの投資家が株式市場を選んでいるんです。チャーリー・マンガーは株価は確かに高いけれども金利もかなり安いと言っています。もちろん彼は急いで株を買う姿勢は取っていませんが、現状積極的に売る姿勢も取っていないように見られます。なぜなら他にいい投資先がないからです。これは FRB や日銀などの中央銀行が COVID-19 という世界的な危機に対応するために大量のお金を印刷し、市場に流動性を供給しているからなんですね。このような流動性相場の中でバリュー投資のスタイルはもう古くて使えない。グロース投資こそ今の時代の投資だといった意見があります。テスラへの投資などで有名なアークインベスメント率いるキャシー・ウッズも古い時代のバリュー投資について警鐘を鳴らしていました。しかしチャーリー・マンガーはバリュー投資が古臭くなることはないと断言しているんです。Value investing, the way I regard it, will never go out of style because value investing, the way I conceive it, is always wanting to get more value than you pay for when you buy a stock. And that approach will never go out of style. Some people think that value investing is you chase companies which have a lot of cash and earn a lousy business or something. But I don't define that as value investing. I think all good investing is value investing. It's just that some people look for values in strong companies and some look for values in weak companies. But every value investor tries to get more value than he pays for. What is interesting is that in wealth management, a lot of people think that if they have 100 stocks, they're investing more professionally than they are if they have 4 or 5. I regard this as insanity, absolute insanity. I find it much easier to find 4 or 5 investments where I have a pretty reasonable chance of being right that they're way above average. I think it's much easier to find 5 than it is to find 100. I think the people who argue for all this diversification, by the way, I call it de-worsification, and which I copied from somebody, and I'm way more comfortable owning 2 or 3 stocks which I think I know something about and where I think I have an advantage. バリュー投資のコンセプトとは実はとってもシンプルなんですね。本来の価値よりも支払う額が少なく済めば良いのです。バリュー投資とはバーゲン価格を見つけることでもあるのです。しかしながら株式投資ではそれが難しいところです。例えばグロース株で非常に高いバリュエーションがついているテスラやネットフリックスはどうでしょうか。5年前はこれらの株も今から見ればバーゲン価格でしたよね。ここで大切なのはよく使われる指標、例えば PER や PBR に基づいて投資をしたからといってバリュー投資と呼べるかというとそうではないということです。バリュー投資とは株式市場でついている値段よりも価値が高いと思われる会社を買うことなのです。このような投資のスタイルは決して色あせることはないでしょう。そしてそのようなバーゲン価格の株を100銘柄も見つけるのはとっても大変ですよね。自分のよく知っているビジネスや理解している株を3つか4つ見つける方が簡単かもしれません。またそのような株をバーゲン価格で購入できればお金持ちになれる確率はぐっと上がるかもしれません。
チャーリー・マンガーはポートフォリオの多様化について否定的な意見でした。多様化することによってリサーチに時間がかかってしまうことや、市場平均に勝つことがより難しくなり、市場平均並みに落ち着いてしまうからだと考えられます。チャーリー・マンガーのすごいところは、自身で言っていることを実際に実行していることです。マンガーファミリートラストで彼が持っている株は3つだけ。バークシャ・ハサウェイ、コストコ、中国のリールーズファンドです。公言しているように3つの株だけに集中投資しているんです。市場ではマンガーの言う通り、すでにバブルが始まっているのかもしれません。未だかつてない規模の金融緩和と財政政策、暗号通貨の暴騰、スパックの上場、テクノロジーの加速的な成長など、ありとあらゆることが目まぐるしい速さで変化しています。しかし、もしもバブルが崩壊したらどうなるでしょうか。その時のために余裕のあるキャッシュを持つことはもちろん大切です。しかし一方で株式にもある程度資産を振り分けておくべきなのかもしれません。特に今のように他にお金を振り分ける場所がない場合には、株は有効な資産の保存場所かもしれません。確かにバブルのサインは至るところに見えます。しかしこの強いマーケットがどの程度続くのか、いつ終わるのか、それは誰にもわからないのです。私たちができることは、自分の戦略を考え、バブルが崩壊した時に良い会社の株をバーゲン価格で買う準備をしておくことなのだと思います。